ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ। ਓਨਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਰ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਟਾਈਟਲਸ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਰ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਰ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਰ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਿਊਸਟਨ ਲੋਗ। ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ ਹਿਊਸਟਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर joining PDC Punjabi. My pleasure to be here. Pleasure for us as well. So as we know, recently Ontario government announced new rules to protect the investors in the province. So I would like to ask you what benefits consumers will have with this change and how this is a positive change for the industry. So the changes that were introduced impose new requirements for professionals that use the titles financial advisor or financial planner. So the good news is people can continue to deal with the professionals they're already used to dealing with. This will just be an enhancement that will say, if you want to hold yourself out to be a financial planner or a financial advisor and use those titles, you will have to meet certain requirements in order to assure the investors that you have sufficient proficiency, training, and accountability. As we know that deciding how to invest money is of course complicated and requires expertise. Why this change was long overdue? Sure, and the pandemic has just brought to light all of the uncertainties that exist with regards to health and with regards to family and everyday routine. We're in an environment now where there is a lot of stock market volatility. We're concerned about rising interest rates. We've got concerns about other issues like home price affordability and inflation. And professionals such as financial advisors and financial planners are there to help investors navigate through that. And I believe that investors want to know they're dealing with a professional that is trained, that the title is supported by a framework of proficiency, accountability, and continuing education. They want to deal with someone who's going to prioritize their interest. And all these elements are part of our framework. So when someone deals with a professional who uses the title financial advisor or financial planner, they will know that the use of that title is supported by these elements. The planners and advisors who are already working on these titles, so how will you make sure that they now have that credential, as the rule is in place since March 28? We're going to be working over the next little while to educate and inform and assist in the implementation of this framework. So it won't happen right away, but over time, there will be credentialing bodies that are designated that will be able to offer these credentials, and FSRA will oversee the credentialing bodies and the education requirements that they have, their complaints mechanism, and how they will carry out their duties to support the investors out there. So Financial Services Regulatory Authority of Ontario worked with Ministry of Finance to design this approach. What do you think why this approach was needed? It's important for investors to know what they're getting. An investor may need some assistance in terms of selecting mutual funds or fixed income instruments or stocks. Other investors may have more advanced needs. They may need to think about estate planning or certain tax concepts that are challenging for an individual to wrap their arms around. And so we wanted to develop a framework that had choice. And so we have separate rules that apply to financial planner and financial advisor. And we wanted to have some selections out there so that people could select the services that they really require.
When we were working with the government, as well as consulting with stakeholders, we did also want to leverage off of the frameworks and programs that are already out there. So we're dealing with a number of potential credentialing bodies that already have a practice of providing training materials and having accountability in terms of complaint handling, as well as continuing education. Just to clarify, so it doesn't confuse anybody, what's the difference between a financial planner and a financial advisor? What can a planner do that the advisor cannot? That's a very important question. So someone may walk in and just require some assistance with selecting instruments to help grow their savings. They may say, you know what, I want to make sure that I'm protected in an inflationary environment. I want to make sure my capital is sufficient to sustain me for the rest of my life. And so that a financial advisor would be very well positioned to do that. A financial planner might be called upon to develop the strategy to meet their long-term financial goals. They may have loved ones, heirs that they want to support down the road. They may have a business where the sale of that business is going to have certain implications, and perhaps the shareholders are, part of their family. And so a financial planner is going to have a certain amount of training that will cover those areas such as tax and estate planning, and will probably develop longer term strategies compared to financial advisors. All right, before I let you go, any message you have for the viewers? I think that what I'd say is investors want to deal with credentialed professionals, and this framework will support that, and the usage of the terms financial advisor and financial planner will be subject to these new rules, and we look forward to working with Ontarians to see the results as years come. All right, Mr. Houston, we really appreciate your time. Thank you so much for joining us. Thank you very much. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਰੂਗਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਗ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੂਗਰ ਸੈਕੰਡ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹਾਕੀ ਨਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਰਾਜਦੀਪ ਜਾਂਡਾ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਣਦੀਪ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਬਸ ਜੀ, ਆਲ ਗੁੱਡ। ਇਟਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਹੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਜੀ ਰਣਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਰੂਗਰ ਬਿਗ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 15 ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ $10,000 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 15 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨਲ $50,000 ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਬੜੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਇੱਕ $50,000 ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਗੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਅਸਿਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ $50,000 ਵਾਧੂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਅਸਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਜਨ ਆ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਦੀਪ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਗ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵਨੈਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੂਗਰ ਬਿਗ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੈਨਲ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਗਰ ਬਿਗ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ 15 ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੱਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਵਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਵੇ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹਾਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹ ਮੇਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਗੇਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਖੇਡਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਆ, ਪਰ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਟੀਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਿਗ ਅਸਿਸਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਅਸਿਸਟ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਗ ਅਸਿਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਅਸਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਫੇਅਰ ਤੇ ਅਨਬਾਇਸਡ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਸਪਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਕ ਕਰਕੇ ਅਨਬਾਇਸਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਰਣਦੀਪ, ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਈ ਐਨੀ ਚਾਂਸ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 15 ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਬਿਗ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਫੈਬਰੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ 15 ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਰਟ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਗ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਦੇਖੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਦਦ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ?
ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 100 ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਰੱਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਬੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਗੇਮ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ $200 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ $1000 ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 15 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਇਨਾਮ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਕਾਫੀਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਕੀ 'ਚ ਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇ ਆਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਗੇਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 50% ਦੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਕਵਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂਗਰ ਬਿਗ ਅਸਿਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸਿਸਟ, ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਗੋਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਗਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸਿਸਟ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਰਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਣਦੀਪ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਰੂਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।